Hello students, welcome to Jayashri teaching class. এখন আমরা ক্লাস 6 এর রায় মার্টিন কোশ্চেন ব্যাংক 2026 এর ইংলিশ থেকে মডেল কোশ্চেন পেপার 13 সলভ করব। কি রয়েছে দেখো। I sat in the dark view room of the space station. আমি স্পেস স্টেশনের একেবারে অন্ধকার রুমে বসেছিলাম। I looked out at the earth. আমি পৃথিবীর বাইরে তাকিয়েছিলাম। It was somehow familiar to me. বলছে কোনোভাবে এটা আমার কাছে খুবই পরিচিত। There was a small photograph of the blue planet in our drawing room. সেখানে বসার ঘরে ছিল ছোট্ট একটা ফটোগ্রাফ কিসের এই নীল গ্রহের। I, Kepler Master Man, was born on the moon 15 years back. 15 বছর আগে আমি এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমি হলাম কেপলার মাস্টার ম্যান। My mother had been dead 5 years ago. আমার মা মারা গিয়েছেন 5 বছর আগে। She had told me stories about the earth. তিনি আমাকে পৃথিবীর সম্পর্কে গল্প বলেছিলেন। That excitingly unknown to me, যা আমার কাছে তখনও মানে অপরিচিতই ছিল। My father is the governor of the moon. আচ্ছা কি বলেছে, আমার বাবা হলো চাঁদের গভর্নর মানে সরকার। He was going to an expedition to the earth. তিনি পৃথিবীতে ভ্রমণে যাচ্ছেন বা অভিযানে যাচ্ছেন। And here was I, এবং এখানে হলাম আমি, accompanying him on my first ever journey to the earth. তার সাথে পৃথিবীতে প্রথম এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছি। Take the correct alternative. Kepler was dash years old, 15 years old. Kepler's mother died 5 years ago. Kepler's মা মারা গিয়েছে 5 বছর আগে। নেক্সট পেজ ওপেন করো। Kepler had no previous idea of the earth. এটা যে ফলস, কারণ তার মা তাকে কিন্তু পৃথিবীর সম্পর্কে গল্প বলেছিল। The blue planet refers to the moon. চাঁদকে ব্লু প্ল্যানেট বলা হচ্ছে, এটাও ফলস। Kepler was accompanied by his father on his journey. That true. Kepler had visited the earth quite a number of times. এটা হয়ে যাবে false. Complete the following sentences with information from the text. Kepler was looking down at the earth from the dark view room of the space station. 2. Kepler heard stories about the earth from his mother. 3. Kepler's father was the governor of the moon. 4. The photograph of the blue planet was in their drawing room. ওকে, যে পৃথিবীর যে নীল গ্রহের এই ছবি ছিল কোথায়, তাদের বসার ঘরে। Give the meaning of the following expressions from the above text. A room which has glass panels so that one may look at the outside. একটা হচ্ছে কাঁচের সারসে ছিল যেখান দিয়ে মানুষ বাইরের জিনিসকে দেখতে পেয়ে, তাকে কি বলেছে ভিউ রুম। অ্যাডভেঞ্চার হবে এক্সপিডিশন। দুয়ে কি বলেছে, read the poem and answer the following questions. Then how the little kite thrilled with pride. বলছে সে যেমন ভাবুক ছোট্ট এই ঘুড়িটা গর্বে রোমাঞ্চক হয়ে উঠল। As he sailed with a big kite side by side, যেহেতু সে পাড়ি দিচ্ছিল ঘুড়িটার পাশাপাশি। While far below he could see the ground, অনেক নিচ থেকে সে দেখতে পাচ্ছিল ভূমিকে। And the boys like small spots moving around, এবং বাচ্চাগুলো ছোট ছোট বিন্দুর মতো নড়ছিল। They rested high in the quiet air, তারা শান্ত বাতাসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। And only the birds and clouds were there. কেবলমাত্র সেখানে পাখিরা এবং মেঘরা ছিল। Answer the following questions. কি রয়েছে দেখো। How did the boys look? The boys looked like small spots moving around on the ground far below. একেবারে ছোট ছোট বিন্দুর মতো দেখাচ্ছিল অনেক নিচে। Where did the little kite and big kite rest? কোথায় বড় ঘুড়ি এবং ছোট ঘুড়িটা বিশ্রাম নিয়েছিল? The little kite and the big kite rested in the quiet air. Why is the little kite thrilled? শিহরিত হলো বা নড়ে উঠল। The little kite was thrilled with pride because he was finally sailing side by side with the big kite. সে বড় ঘুড়িটার পাশাপাশি পাড়ি দিচ্ছিল, এটা ভেবেই সে কিন্তু গর্বে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। Ancient passage কি রয়েছে দেখো। A zebra crossing is a pedestrian pathway. বলছে একটা জেব্রা ক্রসিং, যা হচ্ছে পথচারীদের যাওয়ার রাস্তা, marked with alternating black and white stripes, কালো এবং সাদা ডোরাকাটা দাগ থাকে, designed to make it safer for people to cross the road, এবং এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যে লোকজনেরা নিরাপদে রাস্তা পারাপার করতে পারে। Its name comes from the resemblance of the stripes to the pattern on a zebra's coat, এবং its name comes from, এর নামটা আছে যে resemblance of the stripes, ডোরাকাটা দাগ থাকে তার অনুযায়ী যে জেব্রার গায়ে থাকে। Typically located at busy intersections, যেখানে প্রচুর লোকজনেরা থাকে, or near school বা স্কুলের কাছে। Zebra crossings
হেল্প অ্যান্ড গিভ প্রায়োরিটি টু পিডাস্ট্রিয়ান্স, জেব্রা ক্রসিং যা হচ্ছে মানুষকে সাহায্য করে এবং গুরুত্ব দেয় পথচারীদের। সিগন্যালিং ড্রাইভস টু স্লো ডাউন, এবং সিগন্যাল দেয় যে চালকরা হয় যাদেরকে যাতে আস্তে তারা গাড়ি চালায়, ইয়েল টু দোজ ক্রসিং, বিশেষ করে ওই রাস্তা পারাপারের সময়। ডেসপাইট দেয়ার সিম্পলিসিটি, তাদের এই সাধারণ ব্যাপার সাথে সাথে জেব্রা ক্রসিংস প্লে আ ভাইটাল রোল ইন রোড সেফটি, পথ নিরাপত্তার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দে ক্রিয়েট ক্লিয়ার বাউন্ডারিজ ফর বোথ পিডাস্ট্রিয়ানস অ্যান্ড ড্রাইভার্স, তারা হচ্ছে কি পরিষ্কারভাবে একটা বাউন্ডারিজ বা দণ্ডি কেটে দেয় একইভাবে পথচারীদের জন্য এবং গাড়ি চালকদের জন্য। রিডিউসিং কনফিউশন দূর করে, অ্যান্ড পটেন্সিয়াল অ্যাক্সিডেন্ট, এবং সম্ভাব্য যে অ্যাক্সিডেন্টগুলো হওয়ার কথা থাকে সেগুলোকে কমায়। হাউএভার দেয়ার এফেক্টিভনেস ডিপেন্ডস অন দ্য কোঅপারেশন অফ বোথ পার্টিজ, বলেছে যাই হোক এর প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে দুই ধরনের পার্টিজের উপর, সেটা গাড়ি চালক হোক বা ওই পথচারী। পিডাস্ট্রিয়ানস মাস্ট ইউজ দ্য ক্রসিং সেফলি, নিরাপদভাবে ওই যে ক্রসিং যে অংশটা থাকে একে পারাপার করা উচিত পথচারীদের। ওয়েটিং ফর এ ক্লিয়ার গ্যাপ ইন ট্রাফিকের মধ্যে একটা ক্লিয়ার গ্যাপ রাখা উচিত। ওয়াইল ড্রাইভার্স মাস্ট বি ভিজিল্যান্ট, যেখানে গাড়ি চালকদের সতর্ক থাকতে হয়। অ্যান্ড রেসপেক্টফুল অফ দ্য ক্রসিং, বিশেষ করে রাস্তা পারাপারের সম্মানজনক মনোভাব যাতে থাকার দরকার, স্পেশালি ইন এরিয়াস উইথ হেভি ফুট ট্রাফিক, যেখানে বিশেষ করে পায়ে হেঁটে বেশি লোক যাতায়াত করে। ইন সাম প্লেসেস, কোনো জায়গা এমনও রয়েছে অ্যাডিশনাল ফিচার্স লাইক ফ্ল্যাশিং লাইটস or raised surface are added to the crossing to increase visibility, কোথাও কি হচ্ছে লাইট যেগুলো জলে বা রেজড সারফেসেস মানে উঁচু কিছু অংশকে বাড়ানো হয়, মানে ধারগুলোকে বাড়ানো হয় যাতে হচ্ছে কি আরো পরিষ্কারভাবে ব্যাপারটাকে দেখা যায়। Yet even without such enhancement, এমন ধরনের উন্নয়ন থাকা সত্ত্বেও a well-maintained zebra crossing remains a fundamental tool, বলছে কিছু প্রাথমিক ও মৌলিক যন্ত্রপাতি রয়েছে ফর ইনসিউরিং দ্যাট পিডেস্ট্রিয়ানস ক্যান মুভ সেফলি থ্রু বিজি স্ট্রিট, যাতে এই ব্যস্ত রাস্তার মধ্যে দিয়ে পথচারীরা নিরাপদভাবে যেতে পারে। ফোস্টারিং আ মোর পিডেস্ট্রিয়ান ফ্রেন্ডলি আরবান এনভায়রনমেন্ট, বিশেষ করে পথচারী বান্ধব এক নগর পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য। টেক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ, দ্য প্রাইমারি পারপাস অফ জেব্রা ক্রসিং ইজ টু মেক ইট সেফার ফর পিপুল টু ক্রস দ্য রোড। জেব্রা ক্রসিংস আর টিপিক্যালি লোকেটেড কোথায় রয়েছে? অ্যাট বিজি intersections or near schools. The striped pattern of a zebra crossing resembles a zebra's coat. A zebra crossing has black and white stripes. Answer the following questions. What additional features might be found at some zebra crossings to increase visibility? Additional features like flashing lights or raised surface are added to some crossing to increase visibility. Why are zebra crossings considered a vital tool for road safety? They are considered a vital tool because they create clear boundaries for both pedestrians and drivers, reducing confusions and potential accidents. True false দেখো, zebra crossings are only effective when both pedestrians and drivers cooperate, এটা হয়ে যাবে true. However, their effectiveness depends on the cooperation of both parties. Okay, যে বলেছে pedestrians must use zebra crossing to cross streets উইথ লিটল ফুট ট্রাফিক, বলে যেখানে খুব কম পরিমাণ ট্রাফিক রয়েছে, ভিড় রয়েছে, সেখানে জেব্রা ক্রসিং অবশ্যই ফলো করা উচিত। এটা হয়ে যাবে কি ফলস। এবং সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা আগের পেজে দেখো। টিপিক্যালি লোকেটেড অ্যাট বিজি ইন্টারসেকশনস অর নিয়ার স্কুলস, জেব্রা ক্রসিংস হেল্প অ্যান্ড গিভ প্রায়োরিটিজ টু পিডাস্ট্রিয়ানস, সিগন্যালিং ড্রাইভার্স টু স্লো ডাউন অ্যান্ড yield to those crossings. নেক্সট গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি দেখো। Fill in the blanks with appropriate articles and prepositions. The sun rises in the east, পূর্ব দিকে সূর্য উদিত হয়। আয়রন ইজ এ ইউজফুল মেটাল, আয়রন হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারী ধাতু। মেনি থিংস আর মেড অফ আয়রন, বেশিরভাগ জিনিস কিন্তু লোহা দিয়ে তৈরি। Fill in the blanks with verbs in agreement with their subjects. Either he or I am mistaken, হয় আমি বা হয় সে, না হয় আমি ভুল করেছিলাম। The ship with its crew was delayed. Okay, 100 rupees is too much for this item, এই আইটেমটার জন্য 100 টাকা অনেকই বেশি। Put the following words under different columns appropriately. Proper noun এখানে হয়ে যাবে কলকাতা, নির্দিষ্ট নাম বুঝলে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এমন ধরনের নাউন যাকে ছোঁয়া যায় না,
ধরা যায় না, মানে একই ব্যাপার হলো, কেবলমাত্র ফিল করা যায়, মানে সরো, দুঃখ। ম্যাটেরিয়াল নাউন হয়ে যাবে সুগার, কমন নাউন হয়ে যাবে পিপুল। Put the words in correct order to form the sentences are directed. Put the words হলো উত্তরটা একের কি হয়ে যাবে, হাউ ডিড ইউ ডু ইট, ইন্টারেটিভ সেন্টেন্স করতে বলেছে। ওয়েন্ট টু দ্য ডুয়ার্স দ্য টু লাস্ট, উই ওয়েন্ট টু দ্য ডুয়ার্স লাস্ট ইয়ার, ফুল স্টপ দেব। অ্যাড সাফিক্স অর প্রিফিক্স টু ইচ আদার ফলোয়িং ওয়ার্ডস টু ফর্ম অ্যান্টোনিমস, বিপরীত করতে হবে। রেগুলার হয়ে যাবে ইরেগুলার, হোপ হয়ে যাবে হোপলেস, আশাহীন, নিয়মিত অনিয়মিত। এটা ফাইন্ড আউট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য আনসার প্যাসেজ, কোশ্চেন নাম্বার 3, হুইচ মিন দ্য ফলোয়িং। সিমিলারিটি হবে রিজেমব্লেন্স, আর স্টেট অর বিং অ্যাটেন্টিভ হয়ে যাবে কি, দ্য ভিজিলেন্স হয়ে যাবে। এরপর রাস্কিন বন্ড নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ রাইটিং রয়েছে, তোমাদের যেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, রাস্কিন বন্ড বলে হেডলাইন করবে। রাস্কিন বন্ড ওয়াজ বর্ন অন মে 19, 1934, 1934 19 মে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাস্কিন বন্ড ইন কৌশালী, হিমাচল প্রদেশের কৌশালীতে। টু এডিথ ক্লার্ক অ্যান্ড আউব্রে বন্ড, ব্রিটিশ কাপল, বলছে ব্রিটিশ দম্পতি এডিথ ক্লার্ক অ্যান্ড আভরে বন্ডের থেকে। হি স্পেন্ড হিজ চাইল্ডহুড সারাউন্ডেড বাই নেচার, প্রকৃতির চারপাশে তার ছোটবেলায় তিনি অতিবাহিত করেছিলেন। হুইচ গ্রেটলি ইনফ্লুয়েন্সড হিজ রাইটিং, যা তার লেখালেখিকে অনেক প্রভাবিত করেছিল। হি ইজ নোন ফর রাইটিং অ্যাবাউট নেচার, চাইল্ডহুড অ্যান্ড লাইফ ইন দ্য হিমালয়েজ, হিমালয়ের প্রকৃতি, শৈশব এবং জীবন নিয়ে লেখালেখির জন্যই তিনি পরিচিত। হিজ ফার্স্ট নোবেল ওয়াজ দ্য রুম অন দ্য রুফ, তার প্রথম নোবেল হলো দ্য রুম অন দ্য রুফ। আদার নোটেবল ওয়ার্কস ইনক্লুড দ্য ব্লু আমব্রেলা, অন্যতম একটা লেখা হলো ব্লু আমব্রেলা, অ্যান্ড দ্য রাস্টি সিরিজ, এবং রাস্টি যে অধ্যায়গুলো রয়েছে। ফর হিজ কন্ট্রিবিউশনস টু লিটারেচার, সাহিত্যে তার অবদান থাকার জন্য হি হ্যাজ বিন অ্যাওয়ার্ডেড দ্য পদ্মশ্রী অ্যান্ড পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী এবং পদ্মভূষণ অ্যাওয়ার্ড থেকে ভূষিত করা হয়। তো দেখে নাও ভালো করে। এরপর তোমাদের রয়েছে কি, রাইট এ লেটার টু ইউর ফ্রেন্ডস ইনভাইটিং হিম অর হার টু কাম টু ইউর হোম ডিউরিং দ্য সামার ভ্যাকেশন। দেখো, এটা আমি ইমেজ আকারে দিচ্ছি, দেখে নাও। দেখলে এখানে কিন্তু পুরোপুরিভাবে আমরা সেকেন্ড সেমিস্টার ইভ্যালুয়েশনের সমস্ত মডেলগুলো সলভ করে দিলাম। তোমাদের কিন্তু ক্লাস 6 এর ডায়ামার্টিন কোশ্চেন ব্যাংক 2026 করে একটা ফোল্ডার প্লেলিস্ট, মানে প্লেলিস্টে ফোল্ডার করে দেওয়া রয়েছে। ওখানে ক্লিক করো, তোমরা সমস্ত ভিডিওগুলো ফার্স্ট সেমিস্টার ইভ্যালুয়েশনের, সেকেন্ড সেমিস্টার ইভ্যালুয়েশনের, এছাড়া গ্রামারের যতগুলো ক্লাস করা হয়েছে পরপর কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে। তখন তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থাকো। এটা বাই, সেকেন্ড।